Namaste dear children, welcome to class 2 English subject. In the previous class I had said that Robin Redbreast is going to sing a Christmas song for a king. On his way he meets a old grey cat and a sly fox. They invite Robin Redbreast to come near to them, but Robin Redbreast refuses their call and he flies straight to the king. What happens in this story? We will come to know about this in today's class. Page number 62. So Robin flew away once more. In the previous class, what has happened? A sly fox called to Robin Redbreast, "Wait, before you go, let me show you the black spot that I have on my tail." But Robin Redbreast refuses. Aha, sly fox, I don't want to see the spot on your tail. I am going straight to the king. So once more, Robin flew away. He never stopped to rest until he saw a small boy. He never stopped to rest. Okay, how much long a bird can fly? No, it will also get tired. So he birds wants to sit on the trees because they tired of flying. So here also what is happening? He never stopped to rest until he saw a small boy. Okay. Good morning, Robin Redbreast. Where are you going on this cold morning? A boy asks to Robin Redbreast. I am going to sing a Christmas song for the king. Robin Redbreast says, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಾಂಗನ್ನ ಕಿಂಗಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್, ಕಮ್ ನಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಕರಿತಾನೆ, ಬಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕ್ರಂಬ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಂಬ್ಸ್? ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್, ಕೇಕ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಂಬ್. CRUMB, ಕ್ರಂಬ್. This is crumb. Okay, and he has a bread crumb in his hand. That is a crumb. CRUMB, crumb. A piece of bread or a cake or a biscuit is called crumb. I will give you some crumbs. Boy offers crumbs to Robin Redbreast. No, thank you, I am flying straight to the king. But Robin Redbreast refuses his offer too. ಬೇಡ, ಧನ್ಯವಾದ, ನಾನು ಸೀದಾ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹಿ ಡಿಡ್, ಮತ್ತು ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಹಿ ಡಿಡ್ ಮಾಡಿದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹಿ ಡಿಡ್, ಅದೇ ಥರ ಅವನು ಮಾಡಿದ. He sat on a windowsill of the palace. He sat on a windowsill of the palace. Actually, this is a windowsill. Okay. Here it is sat on a branch of a tree, but it is given as a windowsill. Let it be. He sang the sweetest Christmas song he knew. He means here Robin Redbreast. Avanu, he sang the sweetest Christmas song. ಬಹಳ ಮಧುರ ಸುಮಧುರವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ, KNEW, ನ್ಯೂ ನೋ, ನ್ಯೂ, ನೋನ್, ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಅವನು ಹಾಡಿದ.
ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್. ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಹಿಮ್? ಕಿಂಗ್ says he has come so far to sing for us. ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. FAR ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಫಾರ್, ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಹಿಮ್? ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳ್ದ. I know what we can do. We can find him a friend. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ, KNOW ಮೀನ್ಸ್ ನೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾವು, ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹುಡುಕಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್, ಹುಡುಕೋಣ. ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹುಡುಕೋಣ ಅಂತ ರಾಜ ಅಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ದ king clapped his hands and called his helpers. Clapped means clap ಹಾಕೋದು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ. The king clapped his hands and called his helpers. ರಾಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. Find a friend for Robin Redbreast. ಅವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದ ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಹುಡುಕು. ಹೆಲ್ಪರ್: ಐ ನೋ ಎ ಬರ್ಡ್ ನೇಮ್ಡ್ ಜೆನ್ನಿ ರೆನ್. ಶಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್ ಔಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ಐ ನೋ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಐ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎ ಬರ್ಡ್, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೇಮ್ಡ್, ಹೆಸರು ಜೆನ್ನಿ ರನ್. ಶಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಿಚನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ಶಿ, ಅವಳು. ಜೆನ್ನಿ ರೆನ್ ಅವಳು. ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನು. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಕಿಚನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ಕಿಚನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಅರಮನೆಯ ಕೋಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಕಿಚನ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಕಿಚನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಫ್ರೆಶ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ for making dishes or preparing dishes for king. So they have one courtyard that is called kitchen courtyard. Okay, there one bird lives, that is she, that is a she bird, female bird, whereas Robin Redbreast is a male bird. Okay, Jenny Wren is her name, Robin Redbreast is his name. Bring her here. King says, bring her here. ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಜೆನ್ನಿ ರನ್ ಅಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೆನ್ನಿ ರನ್ ಅಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜೆನ್ನಿ ರನ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ. ಜೆನ್ನಿ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ದೇ ಸ್ಯಾಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್. ಕಿಟಕಿಯ ಅಂಚು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್.
They sat side by side, pakka pakkake, akka pakka. They sang that Christmas morning and many mornings after that. They sang that Christmas morning and many mornings after that. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದರು. ಸ್ಯಾಂಗ್, SANG, ಸ್ಯಾಂಗ್, SONG, ಸಾಂಗ್. ಸಾಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್. ದೇ ಸ್ಯಾಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರು ಹಾಡಿದರು. ಸಾಂಗ್ ಹಾಡು, ಸ್ಯಾಂಗ್ ಹಾಡಿದರು, ಅವರು ಹಾಡಿದರು. ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಬಿನ್ ರೆಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನ್ನಿ ರೆನ್. ದೇ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಾಡ್ತಾ ಹೋದರು, ಹಾಡಿದರು. ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಲೆಸನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ next class. Dear children, take care of yourself, be happy, be safe in your home. Dhanyavad.